कलस्थाले ऊर्ध्वसंवरणो महान् चक्रं सुचक्रो विख्यातो लोकः सर्वश्रेयक्रमः कुण्डो विरूपो विक्रो दण्डी कुण्डी विकुर्वणः अर्यक्षककुभो वज्रे शतजिह्वः सहस्रपात् सहस्रमूर्धा देवेन्द्र सर्वदेवमयो गुरुः सहस्रबाहु सहस्रांग शरण्य सर्वलोककृतु पवित्रं त्रिककुन्मन्त्र कनिष्ठ कृष्ण पिंगलः ब्रह्मदंड विनिर्माता शतग्निपाश शक्तिमान् पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः ब्रह्मपुत्रं मे ब्रह्मविद्या मनोगरिः अनन्तरूपो नैकात्मा दिग्मतेजा स्वयंभुवः ऊर्ध्वगात्मा पशुपति वातरंभामरोजः चन्दनी पद्मनालाग्र सुरपुत्तरनो नरः कर्णिकार महासग्री नीलमौली क्रीडाकभृतो उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवी ऋतुमाधवः परो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहासनः महाप्रसादो दमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः वेदात्मा परमात्मा जागृयात्मा प्रधानकृतो सर्वपार्श्वमुखस्त्रक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतोको वृषेश्वरः साधश्रीर्वसुरादित्यो विवस्वान् सवितामृतः व्याससर्गसु संक्षेप्तो विस्तारपर्ययो नरः ऋतुः संवत्सरो मासः अक्षः संख्या समापनः काष्ठालपामात्रा मुहूर्ताक्षपाक्षणाः विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमाद्यस्तु निर्गमः सदसव्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् निर्वाणं भारतस्यैव ब्रह्मलोकपरागतिः देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणीः देवादिदेवो देवर्षे देवासुरवरप्रदः देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः सर्वदेवमयो चिन्त्यो देवतात्मात्मसम्भवः बुद्धिर्त्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजो वरः ईड्यो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरः विबुधोग्रवरः सूक्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः सुयुक्तशोभनो वद्री प्रासानां प्रभवो व्ययः उभक्तान्तो निजस्वर्ग पवित्रं सर्वपावनः शृङ्गी शृङ्गप्रियो वक्रो राजराजो निरामयः अभिरामः सुरगणः विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसः स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः सिद्धार्थसिद्धभूतात्मा चिन्तः सत्यव्रतः श्रुतिः प्रताधिपरं ब्रह्म भक्तानां परमागतिः विमुक्तो मुक्ततेजश्च श्रीमान् श्रीवर्धनो जगतु यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परमेश्वर नमोऽस्तु ते। The master bench. नारिकेल समर्पण श्रीमती श्यामल मीरदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकर गुरु जय शंकर गुरु जय शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर भगवत पादा शंकर गुरु शंकर भगवत पादा शंकर गुरु शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर भगवत पादा शंकर गुरु अपार महिमा गुरुनाथा अपार महिमा गुरुनाथा कृपा सागरा गुरुनाथा कृपा सागरा गुरुनाथा दीन दयालो गुरुनाथा दीन दयालो गुरुनाथा पूर्ण कृपालो गुरुनाथा पूर्ण कृपालो गुरुनाथा 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 सद्गुरुनाथा गुरुनाथा सद्गुरुनाथा गुरुनाथा शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर भगवत पाद शंकर गुरु अपार महिमा गुरुनाथा कृपा सागरा गुरुनाथा दीन दयालो गुरुनाथा पूर्ण कृपालो गुरुनाथा 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 सद्गुरुनाथा गुरुनाथा शंकर गुरु जय शंकर गुरु जय शंकर गुरु
భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 56వ శ్లోకం. స్టార్ట్. రికార్డింగ్ స్టడీ ఇది. अष्टादश రికార్డింగ్ अभी मुंडा से अच्छा तो रिकॉर्डिंग करते ముందు ధ్యాన శ్లోకాలు. ఓ యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్ర మరుతః స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైః గాయంతి యం సామగాః ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినః యస్యాంతం న విదుఃసురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నమః. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భగవద్వేషిణి. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ అష్టాదశోऽధ్యాయः మోక్ష సన్యాసయోగः. శ్రీ భగవానువాచ సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. శ్రీ భగవానుడు పలికి, సమస్త కర్మలను ఎల్లప్పుడూ చేయుచున్నవాడైనను నన్ను శరణు పొందిన వాడు నా అనుగ్రహం చే శాశ్వతమైన ఫలపదమును పొందును. గడిచిన శ్లోకంలో భక్తి చేతనే పరమాత్మను తెలుసుకోగలుగుతాం. భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి కానీ, ఆయన దర్శించడానికి కానీ, ఆయనలో ప్రవేశించడానికి కానీ అనన్యమైన భక్తి సాధనమని మనం 11వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఈ అధ్యాయంలో భక్తి చేతనే నేనెవరో, నా తత్వం ఏమిటో, నా యొక్క వైభవం ఏమిటో, నా యొక్క సమగ్ర స్వరూపం ఏమిటో, నా యొక్క ప్రేమ స్వరూపం ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే కేవలం భక్తి సాధనగా చెప్పాడు. ఈ భక్తి చేత ఈ విధంగా నన్ను తెలుసుకొని నా యందే ప్రవేశిస్తున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. ప్రవేశించడం అంటే ఎలుక కన్నంలో ప్రవేశించినట్టు కాదు, కలియడం అంటే నీళ్ళలో పాలు కలిసినట్టు కాదు.
భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటేనే నువ్వు భగవంతుడిగా తెలుసుకున్నట్టుగా. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. ఎవరైతే బ్రహ్మమును తెలుసుకుంటున్నారో అతడే పరబ్రహ్మ స్వరూపం అవుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా తెలియజేసి ఇక భక్తి వైభవాన్ని ఈ శ్లోకంలో కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నారు. సర్వకర్మాని అపి సదా అన్నాడు. అంటే సకల కర్మలు, మనం ఏ కర్మ చేస్తున్నా, మన నుండి ఏ కర్మ జరుగుతున్నా ఆ కర్మలన్నీ సదా ఎల్లప్పుడూ, మనం ఎప్పుడు కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాం. కర్మలు చేయకుండా క్షణకాలం కూడా ఉండలేం. కాబట్టి మనం చేసే సకల కర్మల్ని ఎల్లప్పుడూ చేస్తుంటుంటాం. ఇలాంటి కర్మల్ని చేసేటప్పుడు కుర్వానో చేస్తున్నప్పుడు మధ్వపాశ్రయ, నన్ను ఆశ్రయించాలి. ఏ కర్మ చేస్తున్నా నన్ను ఆశ్రయించాలి. నన్ను ఆశ్రయించేవాడు ఏం చేస్తాడు? మత్ప్రసాదాత్, నా యొక్క అనుగ్రహం వల్ల. ఏ కర్మ చేస్తున్నా భగవంతుణ్ణి మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయించి చేస్తున్నామో అతని అనుగ్రహం వల్ల, మత్ప్రసాదాత్, నా యొక్క అనుగ్రహం వల్ల శాశ్వతం పదం అవ్యయం. అవ్యయమైన పదం అంటే మోక్షం. శాశ్వతమైన మోక్ష పదాన్ని వారికి అనుగ్రహిస్తాను అర్జున అని చెప్తున్నాడు. ఇది భక్తి యొక్క వైభవం. అయితే సకల కర్మలు చేయడం అంటే కేవలం శాస్త్రసమ్మతమైన కర్మలే కానీ నిషిద్ధ కర్మలు కాదు. నిషిద్ధమైన కర్మలు కాదు, శాస్త్ర సమ్మతమైనవి, విద్యుక్తమైనవి కర్తవ్య కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఎవరైతే ఈ విధంగా నన్ను స్మరిస్తూ కుర్వానో మద్వ్యపాశ్రయ, నన్నే ఆశ్రయిస్తూ నన్నే స్మరిస్తూ విద్యుక్త కర్మలు ఏది చేసినా నిరంతరం చేస్తూ ఉన్న అలాంటి వాడు కర్మబంధానికి గురికాడు. మనం కర్మ చేస్తే బంధం ఉంది, కర్మ చేయకుండా వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఏ కర్మ చేసినదో ఫలితం వస్తుంది. ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి బంధం అనేది ఉంది, ప్రతి కర్మ వెనుక బంధం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి బంధాలు ఏవీ లేకుండా తాను వీటన్నిటి నుంచి విడిపడిపోతాడు. కర్మబంధం లేకుండా విడిపోతాడు. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు గుంజను పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు, రెండు చేతులతో పట్టుకొని అబ్బాలు తిరుగుతూ ఉంటాడు. తిరుగుతుంటే పడిపోతాడా? దేని ఆధారం చేసుకున్నాడు? ఆ గుంజను ఆధారం చేసుకొని అతను తిరుగుతున్నా ఏ విధంగా పడిపోడో అదేవిధంగా నా ఆశ్రయంలో ఉండి నన్నే స్మరిస్తూ నన్ను ఆశ్రయించి కర్మ సంసారంలో ప్రవర్తిస్తున్న, అన్ని పనులు చేస్తున్న కర్మబంధంలో చిక్కుకోడు. ఇది గొప్పతనం. భక్తి చేత చేయడం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్తూ ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇదే కర్మ చేస్తూ కర్మబంధం నుండి విడిపడిపోవడం. ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి, వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలి. కర్మ చేస్తూ కర్మబంధం నుండి విడిపడాలి. ఎందుకంటే కర్మ చేస్తే బంధంగా ఉంది, చేయకుండా ఉండేవాడానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు పాములవాడు ఉన్నాడు, వాడు బ్రతకాలి, వాడి జీవనం కొనసాగాలి అంటే ఏం చేయాలి? వాడు పాములు ఆడిస్తూ ఉండాలి. పాములు ఆడిస్తే అవి కుడతాయి, అవి కాటేస్తాయి, దానివల్ల వీడు చనిపోతాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి మరి? ఆడించకపోతే జీవనం గడిచేటట్టుగా లేదు. వీళ్ళు జీవనం గడవాలి, అటు పాముల ఆట ఆడాలి. మరి ఎలా జరగాలి అంటే పాముల కూరలు తీసేస్తాడు. కూరలు తీసేస్తే ఎంతన్నా ఆడుకోవచ్చు, వాటి వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. అదేవిధంగా నువ్వు ఎన్ని కర్మలన్నా చెయ్యి, భగవంతుని ఆశ్రయంలో చెయ్యి, అతన్ని ఆశ్రయించి చెయ్యి. నా పాముల వానికి ఏ విధంగా పాము కూరలు తీసివేయడం వల్ల దాని చేత కాటు వేయకుండా వాడు జీవనాన్ని ఎలాగో కొనసాగిస్తున్నాడో, అలాగే భగవంతుని ఆశ్రయంలో ఉండి మనం కర్మలు ఏ కర్మ చేస్తున్నా ఆయన ఆశ్రమంలో ఉండి ఎవరైతే కర్మలు ఆచరిస్తారో అలాంటి వారు మత్ప్రసాదాత్, నా అనుగ్రహం వల్ల శాశ్వతం పదం అవ్యయం. అవ్యయం అంటే ఇక దానికి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ యొక్క మోక్ష పదాన్ని పొందుతాడు అర్జున అని చెప్తాడు. కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి కర్మ ఎలా ఉండాలి? మనం చేసే ప్రతి కర్మ నిష్కామంగా ఉండాలి. ఏ కర్మ చేసినా దాని వెనుక కోరిక ఉండకూడదు. కోరిక ఉందంటే నీ యొక్క ప్రేమ అంతా ఆ కోరికకి సంబంధించింది కానీ భగవంతునికి సంబంధించింది కాదని అర్థం. మనం వెళ్ళేదో కోరుకుంటాం అనుకో, వెంకటేశ్వర స్వామి వెళ్తాం, గంట కొడతాం, లిస్టు పెడతాం. నువ్వు లిస్టుకే భక్తుని కాదు, భగవంతునికి భక్తుని కాదు. భగవంతుడు కూడా అనుకుంటాడు, నువ్వు కోరడానికి వచ్చావు, ఆ లిస్టులో నీకు కావాలిగా, నేను కాదు కావాల్సింది.
అది కావాలని కోరుకోవడానికి వచ్చావు కాబట్టి వస్తువుకి భక్తుని కాదు, నువ్వు భగవంతుడికి భక్తుని కాదు. కాబట్టి నిష్కామంగా చేయాలి. ఏ కర్మ చేస్తున్నా నిష్కామంగా ఉండాలి. దీనివల్ల నేనేదో పొందుతాను, దీనివల్ల ఏదో లాభం నాకు లభిస్తుంది అన్న విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా కర్మ ఆచరించడమే నీ యొక్క కర్తవ్యంగా చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అన్నాడు. కర్మ చేస్తూ ఉండు, ఫలితాన్ని ఎప్పుడు ఆశించకు. ఎందుకంటే ఆ ఫలితం అనేది నీ చేతుల్లో లేదు, ఫలితం భగవంతుని చేతిలో ఉంది. కాబట్టి ఎప్పుడు నువ్వు నిష్కామంగానే చేయాలి. చేస్తూ ఏమంటున్నాడు తెలుసా, ఆ చేసేది కూడా భక్తిపూర్వకంగా చేయాలి, ప్రేమతో చేయాలి. నిష్కామంగా చేసినా భక్తిపూర్వకంగా చేస్తే ఈ విధంగా అతని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అలా లభించడం వల్ల మనకు మోక్షం లభిస్తుంది. కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి కర్మ ఎలా ఉండాలి, భగవంతుని మెప్పించేదే ఉండాలి, అతని మెప్పును పొందాలి. మనం చేసే ప్రతి కర్మ ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కటన భగవంతుడు మెచ్చుతాడు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేసే కర్మలన్నీ ఎలా ఉంటాయి, భగవంతుడు మెచ్చే కర్మ చేయాలి. అది నిష్కామ కర్మ. అది ఒక్కటే. ఇక మీరు ఇది గుడ్డిగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నిష్కామ కర్మ అంటే ఏంటి, భగవద్భక్తిపూర్వకంగా అంటే ఏంటి, మీకు అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇక ఏంటి, భక్తితో చేయడం కాదు, నిష్కామంగా చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఏది చేసినా అతన్ని మెప్పించేదే ఉండాలి, అతడు మెచ్చే కర్మై ఉండాలి. మనం అంటగా నలుగురు మెచ్చే పని చేయరా అంటారు. కాబట్టి భగవంతుడిని మెప్పించే కర్మ చేయాలి. అలాంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. అలాంటి అంటే అదే భక్తిపూర్వకంగా చేసిన కర్మ అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి కర్మ చేయాలి. కొందరు అంటారు, నా యందు భగవంతుని అనుగ్రహం లేదు, ఎన్ని చేసినా ఎన్నిసార్లు సత్సంగం వచ్చినా ఏమన్నా వచ్చిందా, ఏమి రాలేదు. నీవు చేసే కర్మ ఎలా చేస్తున్నావో వింటలేడు ఆయన. నువ్వు పారాయణం చేస్తే ఎన్ని చోట్ల నీ మనస్సు పోయిందో ఆయనకు తెలియదా? ఆయన యందు నిలబడింది ఒక్కసారన్నా? నువ్వు 1000 నామాలు చదువుతావి, సహస్రనామాలు చదువుతావి, ఒక్క నామం మీద నా మనస్సు నిలిచిందా నీకు? ఎక్కడెక్కడో తిరిగి వచ్చింది కదా. నువ్వు అక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు, నా దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నావు నాకు తెలియదా? నువ్వు సత్సంగం చేస్తే వెళ్ళావు, నీ మనస్సంతా ఎక్కడో ప్రవర్తిస్తుంది, కానీ భగవంతుని యందు లగ్నం కాలేదు. భక్తిపూర్వకంగా నిష్కామంగా ఏది ఆశించకుండా మనం చేయాలి. అప్పుడే అతని మెప్పు మనకు లభిస్తుంది. మనం చేసేవని ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి భగవంతుని అనుగ్రహం మనకు లభించని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. మనకు అనుకున్నా అనుకోకుండా భగవంతుని అనుగ్రహం ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఆయన అనుగ్రహం లేక శ్వాస కూడా తీసుకోలేవు, ఆయన అనుగ్రహం లేక మనం జీవించలేము. కాబట్టి భగవంతుని అనుగ్రహం ఎప్పుడు ఉంటుంది. కానీ మనం నిష్కామంగా ఈ విధంగా చేస్తే, భక్తిపూర్వకంగా చేస్తే పరమాత్మ ఏమిస్తున్నాడు, శాశ్వతమైన మోక్షాన్నే అందిస్తున్నాడు. అంతటి గొప్ప వైభవం, భక్తి యొక్క వైభవం అలాంటిది. భక్తిని ఈ విధంగా చేస్తే ఇలాంటి శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అర్జున అని తెలియజేస్తూ ఇంకొక మాట అంటున్నాడు నెక్స్ట్ శ్లోకం. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సకల కర్మలను నిండు మనస్సుతో నాకే సమర్పించి నన్నే పరమ ప్రాప్తిముగా తలంచి బుద్ధి రూప యోగమును అవలంబించి నా యందు ఎల్లప్పుడూ చిత్తమును నిలుపు. చేతసా సర్వకర్మాని అంటే కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం. దేంతో చేస్తాం? ఇంద్రియాలతో, దేహంతో కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. దేహంతో కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ మనస్సుతో ఆ కర్మలన్నింటినీ భగవంతునికి అర్పించాలి. అంటే కర్మ ఫలితాలు కానీ కర్మలు కానీ భగవంతునికి అర్పించి అతని యందే మనస్సు కలిగి ఉండాలి. ఏ కర్మ చేస్తున్నా భగవంతుని హృదయంలో పెట్టుకొని చేయాలి. భగవంతుని హృదయంలో పెట్టుకొని చేయాలి. అతని యందే మనస్సు కలిగి ఉండాలి. నువ్వు ఎక్కడ తిరుగుతున్నా, ఎక్కడున్నా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉండాలి? భగవంతుని యందే ఉండాలి. యోగరతోవా భోగరతోవా సంగరతోవా సంగ విహీన యస్య బ్రహ్మని రమతే చిత్తం అని అన్నాడు. భజగోవిందంలో మాట అంటాడు.
నువ్వు యోగమునందున్నా భోగమునందున్నా ఒంటరిగా ఉన్నా అందరితో కలిసి ఉన్నా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉండాలి? భగవంతుని యందు రమిస్తూ ఉండాలి. ఎక్కడ తిరుగుతున్నా కానీ మనస్సు ఆయన యందే ఉండాలి. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాంటి వాడికి ఏమంటున్నాడు తెలుసు? అలాంటి వాడు ఏం చేయాలి? బుద్ధి యోగం ఉపాశ్రిత్య అన్నాడు. బుద్ధి యోగం ఉపాశ్రిత్య. బుద్ధి యోగం అంటే ఏంటి? మనం 10వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతితే అని పరమాత్మ 10వ అధ్యాయంలో తెలిపాడు. అంటే ఎవరైతే నన్ను ప్రేమపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా నన్ను ఎవరైతే ఆరాధిస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాడికి నేను బుద్ధి యోగాన్ని అనుగ్రహిస్తాను అర్జున. దాని ద్వారా అతడు నన్ను పొందే అవకాశం అతనికి కలుగుతుంది. కాబట్టి అలాంటి బుద్ధి యోగాన్ని అనుగ్రహిస్తానని పరమాత్మ అప్పుడే చెప్పాడు. ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడంటే బుద్ధి యోగం ఉపాశ్రిత్య. నిరంతరము శరీరంతో కర్మలు చేస్తున్నా కానీ మనస్సు భగవంతునిందే లగ్నం చేసి బుద్ధి యోగాన్ని ఆశ్రయించమంటున్నాడు. బుద్ధి యోగం అంటే అర్థం ఏంటంటే చిత్తం యొక్క ఏకాగ్రత. మనస్సును ఏకాగ్రత చేయాలి. పరమాత్మకు సంబంధించిన విచారణ శక్తిని బుద్ధి యోగం అంటారు. మనస్సు యొక్క ఏకాగ్రత, భగవంతునికి సంబంధించిన విచారణ శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బుద్ధి యోగం అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సత్సంగం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం సత్సంగంలో భగవంతునికి సంబంధించిన విచారణ జరుగుతుంది, అంతేనా? తర్వాత సద్గ్రంథ పఠనం జరుగుతుంది, స్వాధ్యాయం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఏ శక్తి వల్ల వస్తాయి? బుద్ధి యుగాన్ని పరమాత్మ అనుగ్రహించడం వల్ల ఇవన్నీ మనకు కలుగుతాయి. అంటే భగవంతుని విచారించే శక్తి, అంటే భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకునే శక్తి ఏదైతే ఉందో అది బుద్ధి యోగం వల్ల మనకు లభిస్తుంది. అందుకోసమే దదామి బుద్ధి యోగం తం, అలాంటి బుద్ధి యోగం నీకు అనుగ్రహిస్తాను అర్జున అని అక్కడ చెప్పాడు. అంటే విచారణ శక్తి. ఇప్పుడు మనం చేసే సత్సంగం ఏముంది? ఇందులో పరమాత్మ విచారణ కలిగి ఉన్నాం, ఇందులో సత్సాంగత్యం కలిగి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల లభించింది? ఇది ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల లభించింది? పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్లే మనకు ఈ యొక్క అవకాశం మనకు లభించింది. పరమాత్మ అనుగ్రహం లేకుండా ఇక్కడ కూర్చుండే అవకాశం లేదు. భగవంతుని సంబంధించిన విచారణ శక్తి మనకు కలిగేది కాదు. సద్గ్రంథ పఠనం చేసేవాళ్ళం కాము. కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే భగవంతుని అనుగ్రహం కావాలి. అనుగ్రహం లేకుండా మనం ఇది చేయలేం. కాబట్టి ఈ బుద్ధి యోగం మనకి ఇచ్చాడు పరమాత్మ. దీన్ని ఉపాసించి, దీన్ని ఆశ్రయించాలి. ఈ బుద్ధి యోగాన్ని ఆశ్రయించి ఏమంటున్నాడు? మచ్చిత్త సతతం భవ. ఇది అష్టాక్షరి మంత్రం. ఇది ఈ అధ్యాయంలో, ఈ శ్లోకంలో ఇది అష్టాక్షరి మంత్రం అంటారు. మచ్చిత్త సతతం భవ. ఎల్లప్పుడూ నీ మనస్సు నా యందే కలిగి ఉండాలి. ఇది ఒక్కటే ఆయన అడిగేది, ఒక్కటే. ఏమడుగుతున్నాడు? ఎల్లప్పుడూ నీ మనస్సు నా యందే నిలుపు, అంతే. బుద్ధి మచ్చిత్త నా యందే సతతం, ఎల్లప్పుడూ భవ కలిగి ఉండు. నీ మనస్సు నాయందే కలిగి ఉండాలి. ఇంకా ఏ విషయాన్ని ఆలోచించకూడదు, నాయందే కలిగి ఉండాలి. అందుకోసమే మనకు 8వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్యచ. అర్జున, సర్వకాల సర్వావస్థలందు నన్నే స్మరిస్తూ ఉండన్నాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అదే విషయం చెప్తున్నాడు. నీ మనస్సు నాయందే నిలుపు. దీన్ని ఎల్లప్పుడూ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బాగా పూజ చేస్తున్నాం, జపం చేస్తున్నాం, ధ్యానం చేస్తున్నాం, సత్సంగం చేస్తున్నాం, పారాయణం చేస్తున్నాం, అనేక విధమైన సత్కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం, భగవంతుడికి సంబంధించిన కర్మలు. అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మనస్సు భగవంతుడి యందే లగ్నం ఉండాలి. కానీ కోతులను చూసుండ కాదు. కోతులను చూడడం కాదా? కోతులు మీరు జన్మ చూడలేదు. కోతులను చూడడానికి భక్తి కాదు. ఈ మనస్సు నాయందు ఉండాలి అని కోతులను చూడడంలో ఉండకూడదు. ఏకాగ్రత ఇటు ఉండాలా, కోతి మీద కాదు. ఈ కోతుల మీద ఉంటే మనకు ఏకాగ్రత లేనట్టే. కాబట్టి నిరంతరం మనస్సు నాయందే నిలుపు. మచ్చిత్త, ఇది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. పూజ చేయు, ధ్యానం చేయు, జపం చేయు, భగవంతునికి సంబంధించిన ఏ కర్మన చెయ్యి, ఎవరుండాలి మనస్సులో? పరమాత్మ నిలుపుకొని చేయాలి. ఇది శ్రద్ధ, ఇది విశ్వాసం. ఇంతకుముందు ఏమంటాడు? అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేయత్ అసత్ ఇది ఉచ్యతే పార్థ అంటాడు. నతత్ప్రేత్యను విహ
భగవంతుని మనస్సులో పెట్టుకుని విశ్వాసం పెట్టుకుని చేయలేకపోతే నువ్వు చేసిన దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. అశ్రద్ధతో చేసిన ఏ కర్మైనా, శ్రద్ధ లేకుండా, భగవంతుని విశ్వాసం లేకుండా, భగవంతుని మనస్సు లేకుండా నువ్వు ఏ కర్మ చేసినా అది నిష్ఫలమే. కానీ దానివల్ల ఇహలోక సుఖం లేదు, పరలోక సుఖం కూడా లేదు. అశ్రద్ధ, నీకు విశ్వాసం లేదు. కాబట్టి భగవంతుని హృదయంలో పెట్టుకొని చేసిన దానికి నీకు ఫలితం. కానీ భగవంతుని హృదయంలో పెట్టుకొని నువ్వు ఎన్ని వారాలు సత్సంగం వచ్చినా, పెట్టుకోకుండా ఎన్ని వారాలు సత్సంగం వచ్చినా ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు. శ్రద్ధతో చేయాలి, విశ్వాసంతో చేయాలి. ఇది నా పరమాత్మకు సంబంధించిన పారాయణం, ఇది నా పరమాత్మకు సంబంధించిన వైభవాన్ని నేను ఇందులో స్తోత్ర రూపంలో పారాయణం చేస్తున్నాను. అతని అనుగ్రహం నాకు కలగాలంటే ఏం చేయాలి? మనం అతని హృదయంలో పెట్టుకొని అతని వైభవాన్ని కీర్తిస్తున్నాం. స్తోత్రం అంటే ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క గుణగుణాలను, భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని ఆ స్తోత్రంలో కీర్తిస్తూ ఉంటాం. ఆ వైభవాన్ని మనం కీర్తిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు ఆనందపడతాడు. కానీ నువ్వు కీర్తిస్తూ ఉన్నావు, మనస్సు కోతుల మీద ఉంటే ఆనందపడే అవకాశం లేదు. దానివల్ల ఎలాంటి ఫలితం లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నాయందే ఈ మనస్సు కలిగి. ఇదొక్కటే ఆయన అడిగేది. ఎందుకంటే సంసారాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? సంసారాన్ని భుజం మీద పెట్టుకోవాలి, భగవంతుని మనస్సులో పెట్టుకోవాలి, బుద్ధిలో భగవంతుని పెట్టుకోవాలి. దిల్ మే రామ్, హాత్ మే కామ్. అర్థమైందా? మనస్సులో భగవంతుడు ఉండాలి, మన చేత కర్మలు జరుగుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచం బయట ఉండాలి, పరమాత్మ లోపల ఉండాలి. ప్రపంచం బయట ఉండాలి, ఎప్పుడు పరమాత్మ లోపల ఉండాలి. చిత్తం పరమేశ్వరునికి అర్పించాలి, మన దగ్గర ఉన్న విత్తం ప్రపంచానికి అర్పించాలి. అప్పుడే, అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఏ కర్మ చేసినా కర్తృత్వం లేకుండా చేయాలి. నేను చేస్తున్నాను అహంభావం మనకు పనికిరాదు, నాకు కావాలన్న మమకారం మనకు పనికిరాదు. ఈ రెండు వదిలిపెట్టి చేస్తే అవన్నీ భగవంతునికి అర్పించినట్టే. మనకి ఈ రెండు ఉంటాయి. ఏది చేసినా నేను చేస్తున్నానన్న భావం మనకు ఉంటుంది. నేను చేశాను, నేను మొన్న తిరుపతికి పోయాను, దర్శనం చేసుకున్నాను భావన ఉంటుందా లేదా? నేను గుడికి వెళ్ళాను, సత్సంగకి వెళ్ళాను, నేను వాడుకుంటాను. కాబట్టి నేను చేస్తున్న భావనను విడనాడి, దీనివల్ల నాకు ఈ ఫలితం లభిస్తుందన్న మమకారాన్ని విడనాడి నువ్వు కర్మలు ఆచరిస్తే ఆ కర్మలన్నీ భగవంతునికి అర్పణమైపోయినట్లే. ఎందుకంటే అక్కడ నీకు ఏది లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్తూ, ఈ విధంగా చేస్తూ చిత్తము మనస్సు నాయందే లగ్నం చేయాలి. అంటే ఇక్కడ బుద్ధియోగం అంటే ఏందో చెప్తున్నాడు విను. కర్మయోగం చేత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి, అవునా? తర్వాత బుద్ధియోగం చేత, భక్తి యోగం చేత మనస్సును ఏకాగ్రం చేసుకోవాలి, అర్థమైందా? తర్వాత జ్ఞానయోగం చేత భగవంతుని సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. ఇదే బుద్ధియోగం యొక్క ఫలితం. బుద్ధియోగాన్ని ఆశ్రయించి ఎప్పుడైతే చేస్తావో, కర్మయోగం ద్వారా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటావు, భక్తి ద్వారా మనస్సును ఏకాగ్రం చేసుకోవచ్చు, జ్ఞాన మార్గం ద్వారా భగవంతుని సాక్షాత్కారం చేసుకునే అవకాశం బుద్ధియోగం వల్ల మనకు కలుగుతుంది. కాబట్టి బుద్ధి యోగం ఉపాశ్రిత్య, బుద్ధియోగాన్ని ఆశ్రయించు అర్జున. నాయందే మనస్సు కలిగి ఉండి బుద్ధియోగాన్ని ఆశ్రయించు. ఈ విధంగా ఆశ్రయించడం వల్ల నన్ను సాక్షాత్కారం చేసుకునే అవకాశం నీకు కలుగుతుంది. ప్రత్యక్షంగా నన్ను చూడవచ్చు. ఇప్పుడు పరోక్షంగా చూస్తున్నావు, ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగానే చూసుకోవచ్చు. అలాంటి యోగాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తానని పరమాత్మ చెప్తూ ఇంకొకటి అంటున్నాడు, మరి నీ అందే చిత్తం వస్తే మా పని అంతా ఎట్లా? డౌట్ వస్తుందా లేదా? అందుకోసం చెప్తున్నాడు, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అథ చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఈ ప్రకారంగా నా యందు చిత్తము నిలిపినచో నా యొక్క అనుగ్రహం వలన సమస్త సంకటములను అనాసాయముగా దాటగలవు. ఒకవేళ అహంకార కారణంగా నీవు విననిచో భ్రష్టుడవగు, అనగా నశించిపోయేదు. ఇది లాస్ట్ బోధ, మళ్ళీ చెప్పడు. ఇది ఒకసారి చెప్పేస్తున్నాడు. చిత్తము నాయందు ఉంచమని చెప్పాను కదా, చెప్పడం వల్ల కలిగే ఫలితం ఏంటో చెప్తున్నాడు. మనస్సు భగవంతుని ఉంచితే మన పని ఎవడు అంటే మన పని అంతా ఆయనే చేస్తాడు. అయితే
మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని, నీ మనస్సును నాయందు లగ్నం చేయి. చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా? నాయందు మనస్సు నిలిపితే నీకు ఏ కష్టాలు ఉండవు. సర్వదుర్గాని, సకలమైన కష్టములు, బాధలు, ఈతి బాధలు, సంసార బాధలు కానీ ఏ బాధలు కానీ నీకు ఉండవు. అంటే దుఃఖం మనకు ఎందుకు వస్తుంది? దుఃఖం మనకు ఎందుకు కలుగుతుంది? పాపం చేస్తే దుఃఖం కలుగుతుంది. కాబట్టి దుఃఖానికి కారణం ఏంటి? పాపం. పాపం చేతనే దుఃఖం వస్తుంది కాబట్టి దుఃఖానికి కారణం పాపం. అయితే ఇక్కడ పాపం ఎందుకు చేస్తున్నాం? పాపం ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? నేను అనే అహంకారం ఉంది కాబట్టి. అహంకార గ్రంథి మనలో ఉంది. నేను అన్న అహంకారం, దాని చేత ఎన్ని పాపాలైనా చేస్తాం. అహంకారం ఒక్కటి నిర్మలమైనదంటే ఏ పాపం నీ నుండి జరగదు. నేను అన్న అహంకారం, నన్ను ప్రతివాడేమో నేను 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 అనే అహంకారం ప్రతి వ్యక్తికి ఇట్లా అగ్ని జ్వాల ఏ విధంగా ప్రజ్వలిస్తుందో అలా ప్రజ్వలిస్తూ ఉంటుంది హృదయంలో. అయితే ఈ అహంకార గ్రంథి ఉండడం వల్లే పాపాలు మనం చేస్తున్నాం. ఈ అహంకార గ్రంథి ఉండడం వల్లే మనము కోరికలతో ఉన్న కర్మల్ని చేస్తున్నాం, కామ్యకర్మల్ని చేస్తున్నాం. అంటే ఈ యొక్క మనం చేసిన కామ్యకర్మలు, కోరికలతో ఉన్న కర్మలు, అజ్ఞానంతో కోరికలతో ఉన్న కర్మలు చేస్తున్నాం. అజ్ఞానంతో అహంకారంతో మనకు ఎన్నో కూడని పనులని చేస్తున్నాం. దానివల్ల పాపం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీవు నాయందు మనస్సు కలిగి ఉంటావో నా అనుగ్రహం వల్ల ఇవన్నీ సమసిపోతాయి, ఏమీ ఉండవు. అహంకార గ్రంథి ఏదైతే నేను అని మనకు దుఃఖానికి కారణం ఏంటి? పాపం. కాబట్టి ఆ పాపానికి మూలం అహంకార గ్రంథి. కాబట్టి ఈ అహంకార గ్రంథిని, ఆ పాపానికి మూలమైనటువంటి దుఃఖాన్ని ఏదైతే ఉందో ఇవన్నిటినీ నా యొక్క అనుగ్రహం వల్ల వీటన్నిటిని నీకు దూరం చేస్తాను. నీకు ఎలాంటి కష్టం ఉండదు. నా చేతులతో కానీ, నా కాళ్ళతో కానీ, నా మనస్సుతో కానీ, నా బుద్ధితో కానీ, నా యొక్క కన్నుతో కానీ, నా యొక్క శరీరంలో ప్రతి అవయవం ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటితో ఏ పాపం చేసినా, వాటన్నిటి వల్ల ఏ పాపాలు చేస్తావో అవన్నీ నేను నీకు దూరం చేస్తాను. అవన్నిటి వల్ల నీకు వచ్చే కష్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ దూరం చేస్తాను. అందులో మనం చెప్తాం, కరచరణ కృతం వా కర్మజం వా కాయజం వా శ్రవణ నైనజం వా మానసం వా పరాధం విహిత మహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ అని భగవంతుడు మనం కోరుకుంటాం. నేను కరచరణల చేత కానీ, కర్మతో శరీరం చేత కానీ, వాక్కు చేత కానీ, మనస్సు చేత కానీ, బుద్ధి చేత కానీ, తెలిసి చేసినవి కానీ, తెలియకుండా చేసినా కానీ ఎన్నో పాపాలు ఉన్నాయి. అవన్నిటిని నేను నీకు ఇంతటితో సమస్యపోతాయి. ఎప్పుడు? నా యందు మనస్సు నిగ్రహించడం వల్ల, నా యందు మనస్సు నువ్వు ఉంచడం వల్ల ఈ విధమైన ఫలితాలు నీకు లభిస్తాయి. పాపాలన్నీ ప్రక్షాళనమైపోతాయి. ఇక ఏ పాపం కూడా నీకు ఉండదు. పవిత్రుడిగా, గంగలాగా పవిత్రంగా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఏదో ఆలోచించి ఏదో చేయాలన్న ఆలోచన చేసే మనస్సు ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు భగవంతుని అంత లగ్నమైంది కాబట్టి ఇక నుండి ఏవి జరిగే అవకాశము లేదు. అది మనస్సు అక్కడ పోయింది కాబట్టి మనస్సు బాహ్య ప్రపంచంలో తిరగాడుతుంటే ఏదో పాపం చేయాలి, ఏదో పొందాలి, ఏదో అనుభవించాలన్న ఆశలు మనలో ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు మనస్సు ఎక్కడ చేరిపోయింది? భగవంతుల్లో చేరిపోయింది. కాబట్టి ఇక నుంచి అవి జరిగే అవకాశం లేదు. కాబట్టి తెలియక చేశాం. కాబట్టి అవన్నిటిని నేను ఇప్పుడు నువ్వు నా యందు మనస్సు ఉంచడం వల్ల నీకు వీటన్నిటిని దూరం చేస్తానని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని నమ్మిన వాడు ఎవడు చెడిపోడు. మనం నమ్మినోడు చెడిపోతాడు, కానీ భగవంతుని నమ్మినోడు ఎవడు చెడిపోడు. నమే భక్త ప్రణశ్యతి 9వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు పరమాత్మ. నా భక్తునికి నశింపు లేదు. అర్జున అంటాడు, ప్రపంచమంతా నిన్ను వదిలిపెట్టినా నేను నిన్ను వదిలిపెట్టాను. నువ్వు నా యందు మనస్సు కలిగి ఉంటే ప్రపంచమంతా నేను వదిలిపెట్టినా నేను మాత్రం వదిలిపెట్టాను. నా మాట విను, నీ చిత్తాన్ని నా యందు నిలుపు, నేను ఉద్ధరించే బాధ్యత నాది. అర్థమైందా? ఆయనే తన శ్రీముఖంతో చెప్తున్నాడు. ఇన్ని మాటలు చెప్పిన మన విశ్వాసం లేకపోతే మనం ఏం చేయలేదు. ఎందుకంటే పరమాత్మ చెప్పాడు 12వ అధ్యాయం, తేషాం అహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నా చిరాత్ పార్థ మయ్యా వేషిత చేతసాం. ఎవరైతే నా యందు మనస్సు కలిగి ఉంటారో అర్జున, తేషాం వారిని సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను, వారిని
ఉద్ధరిస్తాను. దేని నుండి? మృత్యు సంసార సాగరాత, ఈ మృత్యు సంసార సాగరమైనటువంటి ఈ ప్రపంచం నుండి నిన్ను విడిపిస్తాను. భవామిన చిరాత్ పార్థ, ఎప్పుడో కాదు, ఎప్పుడైతే మనస్సును లగ్నం చేసావో అప్పటి నుండే నీ యొక్క బాధలన్నీ పోయాయి. నీ మనస్సును ఎప్పుడైతే నాయందు నిలిపావో నీ బాధలన్నీ దూరం అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇక త్రాసులో ఒకవైపు బరువు తీసేస్తే ఇంకోవైపు భూమాతే మోస్తుంది. అలాగే లోపలి సంసారాన్ని నువ్వు వదిలిపెడితే బయట సంసారాన్ని నేను చూసుకుంటాను. లోపల సంసారం వదిలిపెట్టు, నీకు బయట సంసారం మీద ఎట్లా అని ఆలోచన ఉంది కదా, అది నేను చూసుకుంటాను. లోపల సంసారాన్ని వదిలిపెట్టు, నన్ను మనసులో పెట్టుకో, బయట సంసారాన్ని నేను చూసుకుంటా. ఇప్పుడు గాలి వీస్తుంటే పడవ ఎవరైతే పడవ మనం సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ పడవ నడవాలంటే తెరచాప ఎత్తాలి. గాలి అంతటా వీస్తుంది కానీ తెరచాప ఎత్తిన వాడినే అది నెట్టుతూ ముందుకు సాగనిస్తుంది. అదేవిధంగా భగవంతుని అనుగ్రహం అంతటా ఉంది, అందరి మీద ఉంది. కానీ ఎవరైతే భక్తిపూర్వకంగా ఉంటారో, ఎవరైతే మనస్సును భగవంతుని లగ్నం చేసి ఉంటారో వారిని అది నడిపిస్తుంది. అతని అనుగ్రహం ఆ విధంగా కలుగుతుందని ఈ విధంగా చెప్తే ఏమంటాడు తెలుసా? చెట్టు నీళ్లు ఉన్నాయి కదా, చెట్టు వేర్లు ఉంటాయి కదా, అవి ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయి? భూమి మట్టం వరకు వెళ్తే అవి వేసవి కాలంలో కూడా కలకలలాడుతాయి. పైన ఉన్న చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మాడిపోతాయి, ఎందుకంటే భూమి లోతు వరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి. భూమిలో ఎక్కడి వరకు నీరు ఉంటుందో అక్కడి వరకు చెట్ల యొక్క వేర్లు వెళ్తాయి. అక్కడి వరకు వెళ్ళిన పెద్ద పెద్ద వృక్షాలన్నీ కలకలాడుతుంటాయి, అక్కడి వరకు వెళ్ళనివన్నీ మలమల మాడిపోతుంటాయి. కాబట్టి నాయందు చిత్తం కలిగిన వారికి ఎలా కష్టాలు ఉండవు, కన్నీళ్ళు ఉండవు, ఎటువంటి దుఃఖాలు ఉండే అవకాశమే లేదు. ప్రహ్లాదుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు చూడండి. తండ్రి ఎన్ని నువ్వు నారాయణుని మాట విడిచిపెట్టరా, నన్ను స్మరించని చెప్పాడు. భగవంతు నన్నే స్మరించాలన్నాడు. ఎన్ని బాధలు పెట్టాడు, పాముల చేత కనిపించాడు, అగ్నిలో వేయించాడు, విషాన్ని త్రాగించాడు, కొండలపై నుంచి తోయించాడు. ఎన్ని చేయాలనో అన్ని దుర్మార్గాలు చేసినా కానీ ప్రతి దాని నుండి పరమాత్మ అతన్ని రక్షించాడు. విశ్వాసం ఉందా లేదు? ఎప్పటికైనా భగవంతుని విశ్వాసం ఉండాలి. ఒకరోజు కబీరుని బీర్బల్ ఇద్దరు కలిసి ఒక ఊరికి ప్రయాణం అవుతున్నారు. అది అడవి మార్గం కూడా వెళ్తున్నారు. చాలా సమయం అయింది, సాయంత్రం వరకు అయిపోతుంది, ఇంకా ఆకలిగా ఉంది. ఎక్కడ వాళ్ళు ప్రయాణం ఇంకా కొద్దిసేపు అయితే వేరే గ్రామానికి చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బీర్బల్ ఏం చేస్తాడు, ఒక నది వస్తుంది, ఆ నది ఉన్న చోట ఈ బీర్బల్ అక్కడ కూర్చుండి, అరే ఆకలి అవుతుంది, ఎవరు ఎక్కడ కూర్చున్నావు, స్నానం చేసి మనం పోదాం, ఎక్కడ తింటూ ఉంటే ఆకలి తీర్చుకుందాం, ఆకలితో నకనకలు ఆడిపోతున్నాం కదా, ఎంతన్నా ఆకలి ఉండని ఏమన్నా ఉండని, నేను ఒక నిష్ఠతో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ నిష్ఠను చేసిన తర్వాతనే నేను కదులుతాను అంటాడు. అరే అక్కడ దగ్గర ఒక ఇల్లు కనిపిస్తుంది చూడు, అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళి ఏదైనా అడిగితే వాళ్ళు ఇంత పెడతారు, తిని మనం ఈ రోజుకి ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు, కాబట్టి నువ్వు రా అంటాడు. అంటాడే నా యొక్క నిష్ఠ ఏదైతే ఉందో, నా యొక్క విషయం ఏదో అది ఆచరించిన తర్వాతనే వస్తానంటాడు. సరే అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతుకు అని చెప్పి అక్బర్ వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి ఆ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తాడు. ఎందుకంటే మహారాజా వచ్చాడు మా ఇంటికి అని వాళ్ళు సంతోషిస్తారు. సంతోషించి భోజనం పెడతారు, హాయిగా తింటాడు. తిని ఏం చేస్తారు తెలుసా, బీర్బల్కు వాడు మా మంత్రి కదా, చచ్చిపోతాడు ఆకలితో, ఇప్పటివరకే ఎంతో ఆకలితో నకనకలాడిపోతున్నాం. అమ్మ ఒక క్యారియర్లో మా మంత్రి అక్కడ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా ఆకలితో బాధపడుతున్నాడు, ఒక క్యారియర్లో కట్టి అమ్మ అంటే క్యారియర్ కట్టిస్తుంది. ఆ క్యారియర్ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత బీర్బల్తో అంటాడు, ఏమిరా ఏం పూజ చేస్తావు, ఏం ధ్యానం చేస్తావు, చూడు నేను వెళ్ళాను, భోజనం చేసి వచ్చాను, హాయిగా వెళ్ళారు కదా, ఇవో నీకోసం కూడా తీసుకొచ్చాను, తిను అని అంటాడు. ఇప్పుడు అంటాడు బీర్బలు, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం నాకు ఇంకా పెరిగింది అంటాడు. అని నేనే చూసుకుంటాను అన్నాడు కదా. ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తుంటే నువ్వెవరు? చక్రవర్తివి, నేను నీ భృత్యుని, సేవకుని. నువ్వు చక్రవర్తి వచ్చి సేవకునికి భోజనం తెచ్చాడంటే ఎంత గొప్పది చెప్పండి. దీనికంటే వింతేముంది? ఇంకా దీనికంటే వైభవం ఏముంది? పరమాత్మ వైభవం ఏముంది చెప్పు? ఇంతకంటే వైభవం ఏముంటుంది భగవంతుని? భగవంతుని మీద విశ్వాసం ఇంకా పెరిగింది అంటాడు. ఏం విశ్వాసం పెరగవు? నువ్వేంటి చక్రవర్తి, నేను నీ సేవకుని. నీ సేవకునికి నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టావంటే భగవంతుడిని ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆయన నీ తెప్పించి నాకు అందించాడు, లేకపోతే నాకు అందేదా? కాబట్టి భగవంతుని మనస్సు కలిగి ఉంటే ఇలాంటి ఫలితాలు మనకు లభిస్తాయి. కానీ మనం ఊహించలేము.
ఫలితాలను మనం ఊహించిన మనకు తెలియకుండానే అందుతూ ఉంటాయి. భగవంతుడి సహాయం మనకు తెలియకుండా ద్రౌపదికి ఏ విధంగా సహాయం అందిందో అదే విధంగా మనకు కూడా సహాయం మనకు అందుతుంది, మనకు తెలియకుండానే అందుతుంది. అప్పుడు అంటాం ఇదంతా భగవంతుడి అనుగ్రహం అని. ఎప్పుడు అనుగ్రహం కలుగుతుంది? మచ్చిత్త సతతం భవ, నాయందు మనస్సును కలిగి ఉండాలి. మచ్చిత్త అది కాబట్టి పాండురంగడు ఉన్నాడు, నడుముకు చేతులు పెట్టుకుని నిల్చుంటాడు. ఎందుకు? నడుము పైనక నడుము నిల్చోదా? ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? నన్ను ఆశ్రయించిన వారికి సంసారం నడుము వరకే, ఇంక అంతకంటే ఇక మునిగిపోయే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే పూర్తిగా మునిగిపోడు, సంసారంలోనే ఉంటాడు కానీ సంసారంలో మునిగిపోకుండా ఉంటాడు. ఆ విధంగా జీవిస్తాడని చెప్పి పాండురంగడు నన్ను ఆశ్రయించు, నువ్వు సంసారంలో మునిగిపోకుండా నిన్ను నేను రక్షిస్తానని తన కటిపై చేతులు పెట్టుకొని నిల్చుంటాడు. అది భగవంతుడి యొక్క వైభవం. కాబట్టి నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే బాహ్య ప్రపంచంలో నువ్వు తిరుగుతున్నా కానీ మనస్సు నా వైపే మరలించి నా యందు నిలపడమే నువ్వు చేయవలసింది ఒకటే పని, అదొకటే. కాబట్టి ఏమంటున్నాడు? మయ్యేవ మనాధస్వ మై బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ అని మనకు 12వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. నీ మనస్సును నాయందు ప్రవేశపెట్టాడు కదా, నీ బుద్ధిని నాయందు ప్రవేశపెట్టు. మయ్యేవ మనాధస్వ మై బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ, ఎప్పుడైతే నీ మనస్సు నాయందు నిలుపుతావో నన్ను పొందడంలో తప్పకుండా నువ్వు నన్ను పొందుతావు, ఇందులో ఎలాంటి సంశయం లేదు. అత ఊర్ధ్వం నా సంశయ, నీకు ఎలాంటి సంశయం లేదు అర్జున. మనస్సు నాయందు లగ్నం చెయ్యి, నువ్వు నన్నే పొందిపోతావు, నీకు ఎలాంటి సంశయము లేదని పరమాత్మ అక్కడ చెప్పాడా? ఇప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా? ఇంత చెప్పాడు. ఒకవేళ అథ చేత్, నేను చెప్పింది వినని ఎడల, నా శ్రోష్యసి అంటే నేను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో, అహంకారం ఉన్నోడు ఎవరి మాట వినడు, ఎవరిని లెక్క చేయడు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాట మీరు విన్నారనుకో, మీకు నా యందు గౌరవం ఉన్నట్టుగా లెక్క. నేను చెప్పిన మాట మీరు వినలేదనుకో, మీకు అహంకారం ఉన్నట్టుగా లెక్క. అంతేనా? అదేలాగే భగవంతుడు కూడా చెప్పిన మాట మీరు విన్నారనుకో, మీరు అతన్ని గౌరవించినట్టుగా, అతడు చెప్పిన దాన్ని ఆచరిస్తున్నారంటే అతన్ని గౌరవించినట్టుగా, అంటే అతని మాటలందు విశ్వాసం కలిగి అతన్ని గౌరవించినట్టుగా పరిగణింపబడతాం. ఒకవేళ ఆయన చెప్పింది భగవద్గీతలో చెప్పిన మనం వినకపోతే మనం అహంకారిగా మిగిలిపోతాం. కాబట్టి ఈ అహంకారం చేత నా శ్రోష్యచి, నేను చెప్పింది వినని ఎడల వినంక్షసి, నాశనం అయిపోతావు పో, ఇక పో, నీ ఇష్టం, ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. చివరిగా బోధిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే 18వ అధ్యాయం కాబట్టి నేను చెప్పింది విను, లేకపోతే నువ్వు చెడిపోతావు, నీ జీవితం చెడిపోతుంది, ఆ మాట విను. ఎందుకంటే మనమంతా మన బిడ్డలు కూడా చెప్తాం, నాయనా నేను చెప్పింది వినరా లేకపోతే చెడిపోతావు అని అంటామా లేదా? తల్లిదండ్రుల మాటలు వినాలి, వింటేనే బాగుపడతాం, లేకపోతే చెడిపోతాం అని మనం కూడా చెప్తాం. అలాగే మనమంతా పరమాత్మ బిడ్డలం కాబట్టి తాను చెప్తున్నాడు, నేను చెప్పింది విను లేకపోతే చెడిపోతాను అని చెప్తూ, ఇప్పుడు సీతమ్మ గీత దాటితే ఎన్ని కష్టాలు పడిందో, అలాగే పరమాత్మ చెప్పిన గీతలో ఉన్న విషయాన్ని మనం ఆచరించలేకపోతే అన్ని కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది. బ్రతుకంతా కష్టాల పరంపరలే ఉంటాయి కానీ దుఃఖమే ఉంటుంది కానీ కన్నీళ్ళే ఉంటాయి కానీ ఆవేదనలు, అసంతృప్తి, వీటన్నిటితో జీవిస్తామే కానీ తృప్తిగా ఆనందంగా జీవించే అవకాశం మనకు లేదు. ఇప్పుడు అందరూ అలాగే జీవిస్తాం. ఒక్కడికైనా ఆనందం ఉందా? తృప్తి ఉందా? సుఖం ఉందా? ఎవ్వరికీ లేదు. ఎందుకు? మనస్సు బాహ్య ప్రపంచంలో తిరగాడుతుంది. భగవంతుని యందు ఎప్పుడైతే లగ్నం చేస్తావో ఇవన్నీ దూరం అయిపోతాయి. విను, నా మాట విను. విన్నదా సీతమ్మ? వినలేదు, పోయి రావణ చెరలో ఉండిపోయింది. ఎన్ని కష్టాలు పడేది చూడండి. కాబట్టి అహంకారాన్ని వదులు, నేను చెప్పింది విను, నా యందు మనస్సు నిలుపు, ఇవన్నీ నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు నాయన. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యం అన్నాడు. అప్పుడే 9వ అధ్యాయంలో చెప్పేశాడు, నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తుంటే అతని యోగక్షేమాలు నేనే చూస్తాను అర్జున అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ అధ్యాయంలో ఆ విషయాన్ని పునరావృతం చేస్తూ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి భగవంతుడికి ఉన్న ప్రేమ అలాంటిది. నీవు ప్రేమించకపోయినా నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. నువ్వు భక్తి చేయకపోయినా, నువ్వు ప్రేమించకపోయినా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. ఎందుకంటే బిడ్డలు తల్లిని ప్రేమించకపోయినా తల్లి
బిడ్డలను ప్రేమిస్తుంది. ప్రతి బిడ్డ తనకు చెందిన ప్రతి బిడ్డను తను ప్రేమిస్తుంది. బిడ్డను ప్రేమించకపోవచ్చు, కానీ తల్లికి మాత్రం ప్రేమ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుని మనం ప్రేమించకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుని ప్రేమ మాత్రం ఉంటుంది. కానీ అనుగ్రహం కావాలి. ప్రేమ ఉంటుంది కానీ అనుగ్రహం కావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మన దూర ప్రాంతంలో పిల్లలు చదువుకుంటారు అనుకోండి, వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? నువ్వు బాగా చదువుకోరా, సిగరెట్లు తాగకు, సినిమాలు చూడకు, చెడు స్నేహాలు చేయకు, మద్యం తాగకు, ఇవన్నీ చెప్తాం. చెప్పి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? బస్సు ఎక్కించడానికి వస్తాం, బస్సు ఎక్కుతాడు, ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారని అని చెప్పాను కదా, ఇంట్లో చెప్పి అవన్నీ గుర్తున్నాయా? గుర్తున్నాయి. అలాగే ఉండున్నాయన అని. ఇది కూడా అంతే. ఇంతవరకు అన్నీ చెప్పాడు, గీతంతా చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనమంతా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని మనం ఆచరించి మన జీవితాన్ని, దుఃఖమయంగా ఉన్నటువంటి ఈ జీవితాన్ని సుఖవంతంగా మార్చుకోవాలి. తృప్తిగా ఆనందంగా ఈ లోకంలో జీవించాలంటే నా యందు మనస్సు కలిగి ఉండు, అదే నిన్ను ఉద్ధరిస్తుంది నాయన అని చివరిగా చెప్పేసి ఈ యొక్క భక్తి తత్వాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాడు. తర్వాత విషయాలు మళ్ళీ అధ్యాయంలో మళ్ళీ వారం చెప్పుకున్నాం. ఇక అహంకారం కలిగి ఉంటే నీ బ్రతికేమవుతుందో, వినలేకపోతే నువ్వేమైపోతావో అవన్నీ మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియజేస్తాడు. చెప్తా కూర్చో, నేను చెప్తా కూర్చోను. ఇప్పుడు ఒక భజన చెప్పు. आवो भगवान